श्री राधे। जय राधे। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वंदे गुरुपददंडम भक्तवृंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समाजुगतम वृंदावन मनोहरम आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुधक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदी जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरौ नाभिस्तथा पंचमये वषष्ठ भोजन्तरं दुर्जुगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमोर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्सललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतामितमन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसदे गोपीसहस्रावृतम् हस्तान्यस्तन तापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোরে দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ সব শ্রোতা বৈষ্ণবের পাদে মোরে কোটি নমস্কার সর্বে পদ ধুলি দেহ মস্তকে আমার হৃদয়ে স্ফুরণ করাও যে ওহাই কহাও বাণী কি কহি ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की सर्वाग्रे मादर्शधमेर परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद गुरुदेव जी महाराज अभय श्रीपाद पंकज जुगले संख्यातीत भोलंठित दंडवत प्रणिपाद अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रहेर वंदना करी जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वारे श्री वृषभानु की लाडली निके मेरी ओर निहारे राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल बोल भक्तवत्सल भगवान की जय परम लीला पुरुषोत्तम उत्तम परम प्रेम पुरुषोत्तम उत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरीर परम प्रिय पार्षद श्रील लालदास जी महाराज रचित श्री श्री भक्तमाल ग्रंथि আমরা ষষ্ঠ মালা আস্বাদন করছি। কাল সায়ংকালীন হতে আমরা ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে আস্বাদন করছিলাম। अद्य भक्तिर अंग सम्बंधी कथा भक्तिर अंग सम्बन्धी नवविधा भक्तिर 9 जन जेमन श्रवणे परीक्षित कीर्तने सुखदेव आदि करे 9 जनेर कथा वर्णन करेছিল। काल परीक्षित महाराजेर चरित्र वर्णन करेছিলেন। अद्य
परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पादेर कथा वर्णना। सुखदेव मुनिवर तुलना नहीं को जाने, त्रिजगत चौद भुवने पूज्य वर्गी साधु मार्गी समता सद्गुण विज्ञ जार सम ना होए बाखाने। सुखदेव गोस्वामी पाद 14 भुवनेर मध्य जार कोनो तुलना नहीं, जार समतुल्य केउ नहीं, जिनी समस्त सद्गुण सम्पन्न, जिनी कृष्ण भक्त चूड़ामणि वेदेर मंगल ध्वनि पुकारिया उच्च नादे गाय, जहाँ सुनी सब लोके तरये संसार दुखे द्वंद्व धर्म ना करे विवादे। जे भागवती कथा के प्रतिटी जीव श्रवण करते पारे। भागवती कथा ए प्रकार वस्तु कोनो जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे प्रत्येकेर श्रवण करार अधिकार। जेखाने धर्मेर कोनो द्वंद्व थाके ना, जार नाम गुण जस परम कौतुक रस, जारे वेद्य सेई जाने स्वाद, भुवन मंगल ध्वनि परमानंद विस्तारिणी इतर रसेर करे बात। जे भागवतेर कथा भुवन मंगलमय ध्वनि परम आनंद विस्तारिणी, যারা ভক্তির ইতর ভক্তির বহির্মুখ তারাই ভাগবতের নিন্দা করে। এই জগতে দ্বিতীয় কেউ নিন্দা করে না। এমন কি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে ভাগবত শ্রবণ করতে পারে। মনুষ্য সমাজ তো শ্রবণ করে, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ জলচর স্থলচর খেচর উভচর প্রত্যেকটি জীব ভাগবত শ্রবণ করতে পারে। ভাগবত কোনো সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ না। সেই সে রসেতে ভক্ত তার প্রেমে অনুরক্ত গুণ কত কহেন না যায়। কৃষ্ণ পাদ পদ্ম মধু মনমত্ত ভৃঙ্গ লুব্ধ দিবানিশি তাহাতে চোরায়। নিশিদিন স্ফূর্তি নাই কিবা করি কিবা কহি, কিবা মুই নাহি ক সন্ধান। মোদি রামদান্ত যেন নিজ দেহে জ্ঞানী, তেমতি প্রেমানন্দ মতিমান। যে সুখদেব গোস্বামী মাতের বাহ্য স্ফূর্তি ছিল না, সর্বদা যিনি ভগবত স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন। যেমন মদ্যপায়ীগণ মদ্যপান করে উন্মত্ত থাকে, সেই প্রকার যিনি নিশিদিন ভগবত প্রেমেতে উন্মত্ত অবস্থায় থাকতেন। কিবা সে রহস্য কথা গর্ব হইতে কিবা কথা নারী সহ ভূমিষ্ঠ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন তৎক্ষণাৎ সুগমন পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া। অর্থাৎ এই জগতে এমন কে আছে যে মাতৃগর্ভ থেকে নারী সহ জন্ম নিয়ে যার নার ছেদন সংস্কারও হয় নাই, আর তিনি পিতা মাতা সংসার পরিজন পরিত্যাগ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন তৎক্ষণাৎ সুগমন পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া। চলিতে পথে নাহি হেরে নদী কিবা সরোবরে কিংবা বৃক্ষ পর্বত সম্মুখে। যখন তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন পথে কিছু তিনি দেখছেন না নদী আছে, না পর্বত আছে, না সরোবর আছে। এমনই চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে তাই। এই প্রকার তিনি কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন। কোনো বাধা তাকে আটকাতে পারছে না, হরিজনে কেহ নাহি রাখে। অর্থাৎ হরিদাসকে কে বাধা দেবে? কেউ বাধা দিচ্ছে না। জল স্থল ময় হয় গিরিবৃক্ষ আদি চয়, দোপাল হইয়া পথ দেয়। যখন সুখদেব যাচ্ছেন, জল স্থল আদি গিরি বৃক্ষ সবাই যে যার রাস্তা দিয়ে দিচ্ছে। অনল শীতল হয়, বায়ু মৃদু মৃদু বয়, শীত বর্ষা স্বভাবতে যায়। নবকঞ্জ সুনয়নে ধারা বহে অবিরামে,
নীল বরণ শুদ্ধ তনু, যার নবকাঞ্জন পদ্মের পাপড়ির মতো যার দুটি নয়ন, নয়ন থেকে অবিরাম কৃষ্ণ প্রেমধারা বইতে আছে সুখদেবের। নীল বরণ যার অঙ্গ কান্তি। ভাগবতে বর্ণিত আছে কামদেবের রূপকেও যে বিনিন্দিত করে। যার এত রূপমাধুরী, সেই রূপমাধুরীকে দেখে কামদেব মূর্ছিত হয়ে যায় সুখদেবের রূপমাধুরীকে দেখে। যেন নব কাদম্বিনী নির্ঝরি ঝরই পানি, যেন মনে হয় নব কাদম্বিনী শব্দে আষাঢ় মাসের নব নব মেঘ উঠেছে, আর তার থেকে যেন বর্ষা ঝরছে। হুঙ্কার সুগর্জন জন প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়ে আজান দুলিয়া যায়, করিশুণ্ড যেন লকে লকে। দুটি বাহু আজানু লম্বিত, জানু পর্যন্ত লম্বিত দুটি বাহু। ঊর্ধ্ব উন্মিলিত আঁখি, প্রদোষ সুধাংশু দেখি পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখী। দর্শন চমৎকার গুণের নাহিক পার, রূপে গুণে অতুল সংসারে। ত্রিজগতে এক ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ, এক মান্য, পূজ্যের পূজ্যতম তমতরে। এই ত্রিজগতের মধ্যে দর্শনে এ প্রকার চমৎকার রূপ মাধুরী, দুটি হস্ত যেন মনে হয় হস্তি শুন্ডাবাদ। রূপ মাধুরীর এ প্রকার জগতে দ্বিতীয় তুলনা নেই, এক শ্রেষ্ঠ, এক মান্য। সংসারে যারা পূজনীয় তার থেকেও পূজ্যতম, তার থেকে পূজ্যতম। ধর্ম কর্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ জপ তপ আদি করি পুরুষার্থ যতি। ত্রিজগতে উচ্চ গিরি সভাই আশ্রয় করি, সাধু করি মানে পরতে। হরি ভক্তি মহারানী তার দাস দাসী মানি, সেই উচ্চ গিরি লোকে আর্য। অর্থাৎ হরি ভক্তির উচ্চ পর্বত যিনি সুখদেব গোস্বামী পাদ। কথিত আছে শ্রীমদ্ ভাগবতে রাধা নাম নাই। সাধারণত লোকে প্রশ্রুতি এটি আছে যে ভাগবতের মধ্যে রাধা নাম স্পষ্টাক্ষরে নাই। কিন্তু শ্লোকের ছন্দের আড়ে রাধা নাম আছে, স্পষ্টাক্ষরে নাই। বলে স্পষ্ট অক্ষরে কেন উচ্চারণ করেন নাই? না, রাধা নাম যদি একবার উচ্চারণ করেন সুখদেব গোস্বামী পাদ, তার অন্তরে এ প্রকার প্রেম আছে। সন্মাসম রাধা নামোচ্চারণ মাত্রেণ সন্মাসম মূর্ছাম ভবেৎ। একবার রাধা নাম উচ্চারণ করা মাত্রেই সুখদেব 6 মাস মূর্ছা চলে যান, এত প্রেম তার মধ্যে। আর যদি 6 মাস মূর্ছা চলে যান, পরীক্ষিতকে ভাগবতকে শোনাবে আর উদ্ধার কি করবে? এই প্রথম। দ্বিতীয়, কলিযুগের জীবের নিমিত্ত তিনি স্পষ্টাক্ষরে ওখানে রাধা নাম উচ্চারণ করেন নাই, কারণ কলিযুগের জীব তার মান রাখবে না। এই জন্য শ্লোকের ছন্দের আড়ে বলে গেছেন। যেমন কোথাও পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছেন, ভগবান জন্ম কেন নেবেন? সুখদেব উচ্চারণ করেছেন জনিষ্যতে তত প্রিয়ার্থম। তো কৃষ্ণের প্রিয়াকে রাধা রানী, এখানে প্রিয়া শব্দের মধ্যে রেখে গেলেন। আবার রাসলীলাতে গিয়ে বলেছেন অনায়ারাধিত নূনম ভগবান হরিণীশ্বরঃ। আরাধিত, এখানে আরাধিত শব্দের মধ্যে রাধা শব্দ এখানে লুকিয়ে আছে, এই প্রকার ভাবে বলেছেন। অতএব হরিভক্তি মহারানী তার দাস দাসী মানি, সেই উচ্চ গিরি লোকে আর্য। যিনি হরিভক্তি ভেতরে পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান, মহারানী তার অন্তরে আপন সেবক গণে শক্ত নহে ফলদানে, বিনা দেবী সকল অগ্রাহ্য। ভক্তি দেবী মুখবাণে করি থাকে নিরীক্ষণে, ঠাকুরানী শুভদৃষ্টি কইলে শিবকেরে ফল দিব, নহে সব ব্যর্থ হব। গীত উপনিষদে ইহা বলে।
অতএব হরি ভক্তি বিনা মিশ্র নহে শক্তি কোন সাধনের ফল দানে। অর্থাৎ হরি ভক্তি ব্যতিরেকে কোন সাধন জীবের কোন প্রকার ফল দান করে না। লাখো ভক্তি করি না কেন, যদি ভক্তি মহারানীর কৃপা না হয় তো কোন সাধন কোন কাজ কিছুই হবে না। আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্বফলে শক্তিমান, চিৎঘন স্বরূপ বেদে ভনে। সেই দেবীর প্রিয় ধাম সুখদেব অভিরাম, সম্যক প্রকারে যাতে স্থিতি। সেই ভক্তি মহারানীর প্রিয় ধাম বলেন সুখদেব গোস্বামীপাদ, তার হৃদয়ে নিবাস করেন। অভিন্ন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি তার ধাম, তার শক্তি। শক্তি, শক্তি মানে এক রীতি, এক তো অভিন্ন কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্তি, আর এদিকে সুখদেব গোস্বামীপাদ ভক্তি মহারানীর এক ধাম আর তার শক্তি। এই শক্তি আর শক্তিমান এক হয়ে গেছে। অতএব ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। শক্তি, শক্তি মানেতে অভেদ। যেহেতু কৃষ্ণ ভক্ত, ভক্তি জাতি অনুরক্ত, সেই কৃষ্ণ বিশেষে সুখদেব। যেহেতু কৃষ্ণ ভক্ত আর ভক্তি যাতে অনুরক্ত, কে সুখদেব, সেই কৃষ্ণ বিশেষে সুখদেব। কলি ভব কারাগার নাহি যাই পারাবার, ঘোর তিমির অজ্ঞান। তাহে বন্দি জীবগণ হেরিয়া কাতর মন করিলা যে উপায় সৃজন। এই কলিকাল রূপী কারাগারের মধ্যে ঘোর তিমির অন্ধকারে সমগ্র জীবগণ বন্দী হয়ে পড়ে আছে। নাহি যাই পারাবার, এখান থেকে উদ্ধার হওয়ার, বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। এই প্রকার পরিস্থিতিকে দেখে যার অন্তর অত্যন্ত কাতর হলো সুখদেব গোস্বামীপাদের, তিনি এক উপায় সৃষ্টি করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র কলিজয় মহা অস্ত্র। ভাগবত শাস্ত্র এই কলিযুগের বিজয়ের নিমিত্তে এক মহা অস্ত্র। প্রকাশিলা সদয় হৃদয়, তাহাসে আশ্রয় করি সিন্ধু মধ্যে যেন তরি, পাইয়া উত্তরে দুঃখ চয়। এই জন্য ভাগবতকে এক ভবসাগরের ভব রোগের ঔষধ বলা হয়েছে, আবার ভবসাগরের নৌকাও বলা হয়েছে। তাই তাহা আশ্রয় করি সিন্ধু মধ্যে যেন তরি, পাইয়া উত্তরে দুঃখ চয়। তাহার চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু, স্মরণ ভজন নমস্কারে। কৃষ্ণ ভক্তির বহুদূরে সংসার নাহি কত। অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তের চরণ রেণু যদি মস্তকে ভূষণ না হয়, তার স্মরণ করা, তার ভজন, তার প্রতি প্রণাম আদি যদি না হয়, কৃষ্ণ ভক্তি বহু দূরের কথা, সংসার বন্ধন মুক্ত হয় না। ধর্ম অর্থ সেহ না সঞ্চার। লাল দাস ধিকমতি তাহার চরণে রতি, হেন কৃষ্ণ ভক্তি বিহীনে হেন দিন কবে হবে, তাহার করুণা লবে অনুরাগ হইবে সে ধরে। এ পর্যন্ত ভক্তমাল গ্রন্থে পুরু ইক্ষাকুয়াদি গুণবর্ণন তথা ভক্ত সেবা অঙ্গ, ভক্তি দেবী গুণকীর্তন, শ্রীল সুখদেব গোস্বামীপাদের চরিত্র বর্ণন নাম ষষ্ঠ মালা বর্ণন করলেন। অতঃপর সপ্তম মালা প্রহ্লাদ ভক্তরাজের গুণকথন। জয় শ্রী চৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ, জয়া দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ, জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। চরিত্র শ্রী প্রহ্লাদ ভক্তরাজের। প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত, যার গুণে বশীভূত প্রভু সে যে অচ্যুত, স্বয়ং ভগবান যার গুণে বশীভূত। অহো কি আশ্চর্য কথা, কি বা চমৎকার, যার অনুরোধে প্রভু হইলা অবতার। স্বয়ং প্রহ্লাদের অনুরোধিত নৃসিংহদেবের অবতার।
ব্রহ্মাজির সমস্ত বরদানকে সত্য করে নৃসিংহদেব অবতার হয়েছে। ব্রহ্মাজি এ প্রকার কঠিন বরদান দিয়েছিলেন যাকে মিলানো অত্যন্ত কঠিন। তিনি কি বরদান দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপুকে? দিনেও মরবে না, রাতেও মরবে না, 12 মাসের কোনো মাসে মরবে না, ঘরে মরবে না, বাইরে মরবে না, নিচে মরবে না, উপরে মরবে না, ব্রহ্মার সৃষ্টির কোনো জীবের হাতে মরবে না, মানুষ মারবে না, পশু মারবে না, অস্ত্রে মরবে না, শস্ত্রে মরবে না। তো এতগুলি মিলিয়ে একজন প্রকট হওয়া ঠাকুরজিকে একসঙ্গে এত সোজা, অথচ প্রহ্লাদের নিমিত্ত নৃসিংহদেবকে অবতার নিতে হয়েছে, যার অনুরোধে প্রভু হইলা অবতার। লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা আদি ভয়ে পলাইলা। নৃসিংহদেবের অবতারের স্থিতিকে দেখে নৃসিংহদেবের ভয়ঙ্কর স্বরূপকে দর্শন করে ব্রহ্মা আদি তো সব চলে গেছেন, দেবতাগণ এসেছিলেন, তারা স্তুতি করেছিলেন, তারা স্তুতিতে শান্ত হন নাই। ভাগবতে বর্ণিত আছে দিকপালগণ, লোকপালগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের আদি সবাই মিলে স্তুতি করেছেন। এমনকি যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর সব স্তুতি করেছে, কারো স্তুতিতে শান্ত হন নাই। কিন্তু দেবতাগণ মনে মনে ভাবছেন, কারো কথা তো প্রভু শুনলো না, কারো স্তুতিতে শান্তও হলো না, দেখি মাতা লক্ষ্মী যদি আসে নিশ্চয়ই প্রভু শান্ত হয়ে যাবে। তো দেবতাগণ মাতা লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বলছেন, মা তুমি তো চলো, কমসে কম প্রভুকে শান্ত করো, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছেন। মাতা লক্ষ্মী বলছেন, আমার প্রভু তো এ প্রকার হতেই পারে না, কারণ একদিন লক্ষ্মী ঠাকুরানী চরণ সেবা করছেন, আর আমার শ্রী ভগবান নারায়ণ শয়ন করে আছেন। লক্ষ্মী ঠাকুরানীর করকমল কি প্রকার কোমল, পদ্মহস্ত, তো কত কোমল। তিনি যখন সেবা করছেন তখন ভগবান নারায়ণ বলছেন, লক্ষ্মী একটু আস্তে দাবাও না, বড় কষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্মী ঠাকুরানী মনে করছেন, রাধে, লক্ষ্মী ঠাকুরানী মনে করছেন আমার হাতের দ্বারা প্রভুর অঙ্গে কষ্ট হয়, কারণ যে কোমল কর। এবারে তিনি স্পর্শ করে করে, লক্ষ্মী বড় কষ্ট হচ্ছে, আরো একটু আস্তে দাবাও না। ঠাকুরানী করকমলের ছায়ার দ্বারা চরণ দাবাচ্ছেন। প্রভু এবারে বলে, হ্যাঁ এবারে ভালো লাগছে। এত অঙ্গ কোমল, অঙ্গ যদি এত কোমল হয় তো বড় বড় অসুর মারেন কি করে? ঠাকুরজি মনে মনে ভাবতেন, যখন সময় আসবে দেখিয়ে দেব কেমন করে অসুর মারি। তাই লক্ষ্মী ঠাকুরানী বলছেন, আমার প্রভু এরকম ভয়ঙ্কর কঠোর রূপ ধারণ করতে পারে না, হতেই পারে না, এত কোমল অঙ্গ। বলে, মা তুমি চলো তো একবার দেখে তো এসো। লক্ষ্মী ঠাকুরানী যেমনই সামনে এসেছেন, এক গর্জনা দিয়েছেন নৃসিংহদেব, সিধা লক্ষ্মী ঠাকুরানী বৈকুণ্ঠে। বলে, আমার প্রভু হতে পারেনি, অন্য কেউ হবে। তো ভাগবতে বর্ণিত হয় সাক্ষাৎ শ্রী প্রেষিতা, অর্থাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরানী প্রহ্লাদকে বলছেন, পুত্র তোমার নিমিত্ত আজ প্রভু এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছেন, অতএব তুমি যাও, তুমি শান্ত করাও। প্রহ্লাদকে পাঠিয়েছিলেন। এই জন্য এখানে বলছেন, লক্ষ্মী শিব ব্রহ্মা আদি ভয়ে পলাইলা, প্রহ্লাদের অঙ্গে স্নেহে চাটিতে লাগিলা। বল নৃসিংহদেব ভগবান কি জয়। প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে শ্রী নৃসিংহদেব ছাড়তে আছেন। যখন প্রহ্লাদজি গিয়ে নৃসিংহদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে পড়ে গেছেন, ত্রাহিমাং বলে, যার মুখ থেকে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা বেরোচ্ছিল, সেই নৃসিংহদেব বিলকুল শান্ত হয়ে গেছে। আর প্রহ্লাদকে উঠিয়ে কোলে বসিয়ে
বাম হস্ত বরদ হস্ত তার মস্তকে রেখেছেন, আর এদিকে জিহ্বা দিয়ে সিংহী যেমন তার ছোট শাবককে লেহন করে, নৃসিংহদেব সেই প্রকার প্রহ্লাদের অঙ্গে জীব দিয়ে চাটতে আছেন স্নেহেতে। অতএব প্রহ্লাদের অঙ্গে স্নেহে চাটিতে লাগিলা, অগ্নি জল বিষ আদি হইতে রক্ষা করিলা। প্রহ্লাদকে মারার নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু কি না করেছে? অগ্নিতে পুড়িয়েছে, জলে ফেলেছে, বিষ খাইয়েছে, পর্বত থেকে ফেলে দিয়েছে, সর্পকুণ্ডে ফেলেছে, হাতির পায়ের তলায় ফেলেছে, কি না করেছে? অস্ত্রের দ্বারা শস্ত্রের দ্বারা যত প্রকার মারার ব্যবস্থা থাকে সমস্ত প্রকার প্রয়াস করে নিয়েছে। কিন্তু আমার প্রভু হর প্রকার পরিস্থিতিতে প্রত্যেক অবস্থায় প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছে। যার সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা, প্রহ্লাদের সঙ্গে সহপাঠীগণ সব পরম কৃষ্ণ ভক্ত পরম বৈষ্ণব হয়ে গেল। পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদ চরিত্র, শ্রবণ সুখত হয় পরম পবিত্র। বিস্তার বর্ণিত তাহা নাহিক সকতি, কিঞ্চিত কহিব মাত্র যথা বুদ্ধিমতী। রচনায় ভালো মন্দ না করু বিচার, পবিত্র কথন বলি করো অঙ্গীকার। রচনাতে ভালো মন্দ বিচার না করে পবিত্র কথন মনে করে গ্রহণ করো। নাভাজির বর্ণ আর প্রিয়াজির টিকা, অর্থাৎ নাভাজি হিন্দিতে বর্ণনা করেছেন আর প্রিয়াজি তাকে টিকা করেছেন। সংক্ষেপে কহিলা কিন্তু অমৃত অধিকার, কিঞ্চিত বিস্তার করি কহিবারে চাহি, চাঁদ ধরিবারে মতি কীট সম হই। অতএব যথা শক্তি যথা বুদ্ধিমতী, কহিছে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি। হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দান্ত অসুর, ভয়ে কম্প কম্পান্বিত হয় তিনপুর। আপনা ঈশ্বর মানে ভগবত দেষ্টা, অর্থাৎ নিজেকে ভগবান বলে মনে করে আর ভগবানের বিদ্বেষী। বিষ্ণুরে মারিব বলি করে পুরো চেষ্টা, ভগবান বিষ্ণুকে মারার জন্য চেষ্টা করছে। তাহার বনিতা নাম কয়াধু সুশীলা, তার পত্নীর নাম হলো কয়াধু। তাহার সদ্গুণ ভাগবতে বাখানিলা, কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে তেহ ভাগবত শ্রেষ্ঠ। সুশীল সুধীর সম শান্ত দান্ত শিষ্ট, কে? কয়াধু। পতি ভয়ঙ্কর অসুর, সধর্মিনী পরম কৃষ্ণ ভক্তানি। ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লইয়া গেলা, নারদের বাক্যে দেবরাজ চমকিলা। অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ বধের উপরান হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে গেল। বিষ্ণুর নাম আমি সংসার থেকে মুছে দেব, এই বলে অসুর গুরু শুক্রাচার্যের অনুমতিক্রমে সুমেরু পর্বতের উপরে তপস্যা করতে গেল। কার না? ব্রহ্মাজি। যেদিনে ব্রহ্মাজির তপস্যা করার জন্য গিয়ে সুমেরু পর্বতে বসেছে, ধ্যানস্থ হয়ে বলছে ব্রহ্মণের নমঃ, ওম ব্রহ্মণের নমঃ। সম্মুখে বটবৃক্ষে এক শুকপক্ষী বসে বারবার বলছে ওম বিষ্ণবে নমঃ। হিরণ্যকশিপু বলে ব্রহ্মণে নমঃ, শুকপক্ষী বলে বিষ্ণবে নমঃ। মনটা বারবার বিষ্ণুর দিকে চলে যায় আর ব্রহ্মার দিকে মন যায় না। যখন তাড়াতে যায় উড়ে পালিয়ে যায়, আবার এসে বলে বিষ্ণবে নমঃ। রাগ করে তপস্যা ছেড়ে চলে এলো, বলে না আজকে ঠিক নয়, আর একদিন আসবে। বর্ণিত আছে ওই দিন রাতে কয়াধুতে গমন করেছে। প্রহ্লাদের আধার হয়ে গেল, গর্ভধারণ সংস্কার হয়ে গেল। কয়াধু পঞ্চম মাসের গর্ভবতী যখন, তখন হিরণ্যকশিপু পুনরায় চলে গেল তপস্যায়। তপস্যার নিমিত্ত বসলো। এদিকে ইন্দ্র যখন জানতে পারলো কি হিরণ্যকশিপু তপস্যায় গেছে আর তার পত্নী পঞ্চম মাসের গর্ভবতী, মনে মনে ভাবলো এই সুযোগ, অসুরের পুত্র তো অসুরই হবে না, অতএব গর্ভস্থ শিশুকে প্রসব করা মাত্রই মেরে ফেলবে।
এই বলে কয়াধুকে ইন্দ্রদেব হরণ করে নিয়ে গেল। যখন বিমানে করে আকাশ মার্গে নিয়ে যাচ্ছে, মধ্যপথে দেবর্ষি নারদ এসে সাক্ষাৎ করলেন। হে ইন্দ্র, এ কাকে নিয়ে যাচ্ছ? বলি হিরণ্যকশিপুরের পত্নী কয়াধুকে নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোমার লজ্জা বলতে কিছু নেই? বলে কেন? আরে হিরণ্যকশিপু না তোমার ভাই? ভ্রাতৃ বধূকে অপহরণ করলে তোমার কোনো মান সম্মান লজ্জা আদি কিচ্ছু নাই, পাপের ভয় নাই? বলে না না, আমি হরণ করিনি। বলে এটা কি করে নিয়ে যাচ্ছ? বলে গর্ভে যে শিশু আছে না, সন্তান, তাকে মারার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। যখন প্রসব করবে তাকে বধ করব। তো এখন মেরে ফেললে না কেন? না, এখন তার মা সহ বধ হবে। ও, নারী হত্যা পাপ হবে, বাল হত্যা পাপ হবে না বুঝি? আর দ্বিতীয়, তুমি কি করে জানলে যে এর গর্ভে যে সন্তান আছে সে অসুর হবে? না, অসুরের পুত্র তো অসুরই হয় না। হিরণ্যকশিপু কার পুত্র? কশ্যপ ঋষির পুত্র। কশ্যপ ঋষি অসুর নাকি? কি করে বুঝলে যে অসুরের পুত্র অসুর হবে? যে জন্মই নাই নাই, আর তুমি বুঝে গেলে অসুর হবে, মারার জন্য নিয়ে যাচ্ছ। তুমি জানো এর গর্ভে কে আছে? পরম কৃষ্ণ ভক্ত আছে। তুমি ওকে মারার চেষ্টা করবে না, ভগবান বিষ্ণু তোমার মস্তক ছেদন করে রেখে দেবে। একে এত সহজে মারতে পারবে না। শোনা মাত্রই দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেয়ে ওখানেই বিমান ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নারদজি কয়াধুকে সাথে করে তার আশ্রমে নিয়ে এলেন। কয়াধু কৃষ্ণ ভক্ত, কয়াধু সে আরাধ্য স্বভাবে, দ্বিতীয় পরম ভাগবত ইহার গর্ভে। একে তো স্বভাবত কয়াধু পরম কৃষ্ণ ভক্তানি, আবার তার গর্ভে পরম কৃষ্ণ ভক্ত আছে। তাহা শুনি দেবরা সংকোচিত হইয়া বুঝিলা তাহারে অতি ভক্তি করিয়া প্রণাম করে চলে গেল। নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী। কয়াধুর গুণ কত না যায় বর্ণন, যার গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন। শ্রীকৃষ্ণ চরণের রতি গোপনে রাখয়, বহির্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশা। কৃষ্ণ চরণে যে ভক্তি আছে, মতি আছে, তা গোপন করে রাখে, হিরণ্যকশিপু জানতে পারে না। বলে কি প্রকার রাখে? আমরা তো পূজা করি সাক্ষাতে, কিন্তু কয়াধু কি প্রকার পুজো করে? কয়াধু তার বস্ত্র অলংকারের যে বাক্স আছে, পেটি যাকে বলে, বাক্স বলে, তার তলাতে সুন্দর কোমল বস্ত্র দিয়ে তার উপরে বিষ্ণু ভগবানের মূর্তি রেখেছে। তার উপরে পুনরায় সমস্ত কাপড় দিয়ে ঢাকিয়ে দিয়ে তার উপরে অলংকার রেখেছে, বাক্স বন্ধ করে দিয়েছে। যদি কোনো সময় রাজা চলে আসে, বাক্স যখন খুলে দেখে, দেখবে এতে বস্ত্র আছে, আভূষণ আছে। আর যখন রাজা রাত্রে ঘুমিয়ে যায়, হিরণ্যকশিপু রাত্রিকালে জাগরিত হয়ে বস্ত্র অলংকার বের করে বিষ্ণু ভগবানের মূর্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে অজর ঝরে ক্রন্দন করে আর পুজো করে। আবার রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বে তার মধ্যে বিশ্রাম দিয়ে দেয়। অতএব বহির্মুখ শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি গোপনে রাখয়, বহির্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়। তিহ রত্ন গর্ভা তার জঠর সাগরে, দুর্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে। তিনি রত্ন গর্ভা, তার উদর থেকে অমূল্য রত্ন কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদ জন্ম নিলেন। বলে প্রহ্লাদ জি মহারাজ কি জয়। ওখান থেকে সরে এসেছে, সোজা বসো। প্রহ্লাদ মহানুভব, পৃথিবীর রত্ন, সেই আড্ড যেই করে তার পদে যত্ন। ছিল শ্রীমন নারদ গোস্বামী মহাশয়, জগতের গুরু ভক্ত আবেশ দয়াময়। যিনি ভক্ত আবেশ নারদজি অন্তরে জানিলা কয়াধুর শুভ গর্ভে, লীলা হেতু নৃসিংহের অবতার পর্বে। তিনি বুঝতে পারলেন এই প্রহ্লাদের কারণে নৃসিংহদেব অবতার নেবেন। জন্মিলা মহান এক পুরুষ রতন, যার বাধ্য ভগবান জগৎ কারণ।
এক পুরুষ রতন প্রহ্লাদ জন্ম নিলেন, যার কাছে ভগবান স্বয়ং বাধ্য। জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে, ভাগবত শাস্ত্র ইষ্ট গোষ্ঠী অনুক্ষণে। অর্থাৎ কয়াধুকে বসিয়ে নিত্য নিরন্তর ভাগবত কথা, শাস্ত্র কথা শ্রবণ করা। কারণ হিরণ্যকশিপু তো গৃহে নেই, ও তো অবস্থায় চলে গেছে। গর্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ, আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ। গর্ভের ভিতরে থেকে প্রহ্লাদ নিত্য নিরন্তর ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানকে আহরণ করছে। একদিন স্বয়ং নারদজি বসে ভাগবতী কথা বলছে, আর মাতা কয়াধুর নিদ্রা এসে গেছে। সাধারণত কৃষ্ণ কথা যখন হয় নিদ্রা দেবী তখন আসে, বলে কেন না জীবকে ভগবত উন্মুখী হতে দেবে না, ভগবানের কাছে যেতে দেবে না, বাধা সৃষ্টি করে। আজ মাতা কয়াধুরও চলে এসেছে গর্ভের ভেতরে। শিশু যখন মাতা কয়াধুর নিদ্রা চলে এসেছে, প্রহ্লাদজি মনে ভাবছেন মায়ের তো নিদ্রা এসছে, এখানে বিশ্রাম দিই, চুপ করে গেছে। গর্ভের ভেতরে প্রহ্লাদ বলছে অর্থাৎ নারদজি বন্ধ কেন করে দিলেন? তখন নারদজি বুঝে গেছেন গর্ভের মধ্যে প্রহ্লাদ শুনতে আছে, প্রারম্ভ করলেন। লাগাতার তিনি অখণ্ড হয়ে বলতে আছেন। ধীরে ধীরে সময় অতিক্রান্ত হলো, সময়তে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, রাহুগ্রস্ত হইতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা, মঙ্গল সূচক 10 দিকেতে ব্যাপিলা, ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হইতে গেল, প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণ পদের অতি, বাল্য হইতে মহান্তের বিষয়ে বিরতি। প্রহ্লাদ স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণ পদের অতি থাকে। বাল্যকাল থেকে প্রহ্লাদের বিষয়তে বিরতি হয়। অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে, যে অন্য অন্য বালক সব আলাদা অন্য খেলা করে। প্রহ্লাদের মূর্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণের, প্রহ্লাদের মাটির মূর্তি করে প্রহ্লাদজি মাটির মূর্তি করে পূজা করছে। অন্যান্য বালকগণ অন্য খেলা করতে আছে, কিন্তু প্রহ্লাদজি মাটির মূর্তি করে ঠাকুরজির পূজা করছে। ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়, যখন ভোজন সময় হয় মা ভোজনের জন্য ডাকে, না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয়। বলে যখন ভোজনের সময় হয় মা ডেকে দেয়, কিন্তু প্রহ্লাদ যেতে চায় না। অন্যান্য বালক নাচে ধুলি উড়াইয়া, যত অন্যান্য বালকগণ তারা ধুলি উড়িয়ে নাচতে থাকে, কিন্তু প্রহ্লাদ নাচইয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া। প্রহ্লাদের নৃত্য অন্য প্রকার, ও তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলে নাচতে আছে। হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত দেষ্টা, হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত দেষ্টা, অর্থাৎ ভগবানের পূর্ণ বিরোধী, প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা। প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি দেখি, প্রহ্লাদের কৃষ্ণ ভক্তি এটি হলো ভক্তের নিমিত্ত সুধারা, কিন্তু রাজার জন্য ভাগবতে বলছেন দৈত্যেয় চন্দনে বনে জাতয়ম কণ্টক দ্রুম, দৈত্য রূপী চন্দন বনের মধ্যে কাঁটা গাছ কোথা থেকে জন্ম হলো? আর দৈত্য কুলটা হলো চন্দন বন, আর প্রহ্লাদ কাঁটা গাছ। বিপর্যয় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি, তারণ ভৎসন করে বালক উপরে, হারে শিশু নাম ও নাম শিখালো কে বা তোরে।
এই নাম তোকে কে শিখিয়ে দিল? মারিবারে ধায় মহাত অর্জন করিয়া শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণ মন সমর্পিয়া। কয়াধু সুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া গোপনে বুঝান মুখ চুম্বন করিয়া তোমার বালাই যাই ওরে মোর স্তন্যীয় তুমি হেন পুত্র মোর গর্ব ধন্য ধন্য। আজ তোমার মতো পুত্র পেয়ে পুত্র আজ আমি ধন্য হয়ে গেছি। পিতা তব মূঢ় মতি তাড়ন কর তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়। মা যদি পারে পুত্রকে কৃষ্ণ ভক্ত পুত্রকে কোনো রাজা করে দেয় সাধু করে দেয় মন্ত্রী করে দেয় আর মা যদি চায় না পুত্রকে আতঙ্কবাদী ডাকু গুন্ডা তৈরি করে দেয়। কারণ মায়ের মাধ্যমে সংস্কার পুত্র পায়। আজ পিতাকে দেখো হিরণ্যকশিপুর কি মহান অসুর কিন্তু পুত্রকে তার মা কয়াধু উপদেশ দিচ্ছে। পিতা তো মূঢ় মতি তাড়ন করায় তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়। যার কৃষ্ণ সহায় সংসারে তার কি ভয়। শ্রীকৃষ্ণ চরণে দৃঢ়মতি যার রহে অচ্ছেদ্য অবেদ্য সেই সর্বশাস্ত্রে কহে। যার কৃষ্ণ চরণে মতি আছে কোন অস্ত্রের দ্বারা তাকে ছেদ করতে পারবে না তাকে ভেদ করতে পারবে না। অতএব আমার পরাণ পুতলিয়া কৃষ্ণ নাহি ভুলো ভজ একান্ত করিয়া। মা বোঝাচ্ছে গদ গদ ভাবে মহান আনন্দী প্রহ্লাদ কাঁদই ধরিয়া সাধু মাতার দুই পাত। ধন্য সে জননে তুমি যাতে কৃষ্ণ ভক্তা হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা। যে মাতা কৃষ্ণ ভক্তি উপদেশ দেয় ইনি সত্য মাতা। বিধাতা সদয়ে মোরে কত ভাগ্য কইনু কোটি জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিনু। কথক দিবসে রাজা পুত্রে পড়াইতে সপিলা পণ্ডিত সন্ন্যামর্ক গুরু হস্তে। কিছুদিনের পরে রাজা সন্ন্যামর্কের হাতে সঁপে দিল। সন্ন্যামর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয়। সন্ন্যামর্ক প্রহ্লাদকে নিজের আলয়ে নিয়ে গেল অন্যান্য বালক সহ যতনে পড়ায়। প্রহ্লাদ অনন্য চেতা তাহে নাহি মন কেবল চিন্তয়ে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ। তার অন্য ক্ষেত্রে মন নেই কেবল কৃষ্ণ চরণ চিন্তা করে। গুরুর সমীপে ততক্ষণ মৌন থাকে যতক্ষণ গুরুদেব বোঝায় ততক্ষণ মৌন থাকে। আর যখন গুরুদেব অন্য ক্ষেত্রে চলে যায় তখন কৃষ্ণ বলে ডাকে কাঁদে নাচে গায়। কিছুদিন পরে হিরণ্যকশিপু পুত্রকে ডেকে আনলো। সন্ন্যামর্ক প্রহ্লাদকে সাথে নিয়ে রাজার কাছে পৌঁছে গেল। প্রহ্লাদের এই প্রকার অদ্ভুত সৌন্দর্য স্নেহিতে রাজা তাকে কোলে তুলে নিয়ে প্রহ্লাদের মুখী চুম্বন করতে লাগলো কোলে বসিয়ে। রাজা জিজ্ঞাসা করছে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে কোন বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কি বা অভ্যাস করিলে। প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলই অনর্থ। এই সংসারে যা কিছু আছে সব অনর্থ। বিদ্যা তপ জ্ঞান সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ। সেই বিদ্যা হয় সর্ববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট। যার মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি হয় ওটাই উৎকৃষ্ট বাকি সব ব্যর্থ নষ্ট। অতএব কৃষ্ণ নাম বিদ্যা চূড়ামণি ইহা ভিন্ন আর যত অর্থে না বা কানি। প্রহ্লাদের এই কথাকে শোনা মাত্রই রাজা হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অগ্নিসম জ্বলে উঠেছে। কোল থেকে প্রহ্লাদকে টান মেরে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিয়েছে। জ্বলন্ত অনল যেন দুই চক্ষু জ্বলে। হিরণ্যকশিপুর দুটি চক্ষু জ্বলন্ত জ্বলন্ত অনল সদৃশ যেন জ্বলে উঠেছে। সন্ন্যামর্কের দিকে তাকিয়ে বলছে আরে বটুকি ব্রাহ্মণ তুই কি বিদ্যা পড়াইলি? আমি আমার পুত্রকে দিয়েছিলাম এই পড়ানোর নিমিত্ত আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি? সন্ন্যামর্ক থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কম্পিত হৃদয়ে বলছে হে রাজন আমরা কেউ শিখাইনি। একে আমরা কেউই শিখাইনি। কি জানি কার স্থানে শিখে দুষ্ট মতি কার কাছে যে শিখলো।
মহারাজ বৃথা কেন আমাদের প্রতি তুমি রুষ্ট হও, এক কাজ করো এবারে দিয়ে দাও, এখন সমুচিত ব্যবহার করবো, শাসন করে পড়াবো, আর পুনরায় এই নাম মুখে উচ্চারণ করবে না। এই বলে সন্ন্যামর্ক পুনরায় নিয়ে চলে গেল। গৃহে নিয়ে প্রহ্লাদকে বহু ভৎসনা করতে লাগলো, কিন্তু প্রহ্লাদের মনের মধ্যে কোনো ওই যে গালি দিচ্ছে, বিবিধ প্রকার তিরস্কার করছে, প্রহ্লাদের অন্তরে লাগে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রহ্লাদের মন চরে তাহা নাই শুনে যে ঝিল্লি ডাকে, ওই যে কি বলছে যেন মনে হয় দূরে ঝিল্লি রাখতে আছে। প্রহ্লাদের অন্তর তো শ্রীকৃষ্ণ চরণে আছে। বালকগণ সহ পড়তে বসায়, আর কোন পাঠ পড়ায় না, কৃষ্ণ কথাহীন যে শাস্ত্র ওইগুলি পড়ায়। আমাদের কি বলছে, যস্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে, যে শাস্ত্রে যে পুরাণে হরিভক্তি দেখা যায় না, শ্রোতব্যম নৈব তৎশাস্ত্রম যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেত, ওই শাস্ত্র ব্রহ্মাজিও যদি বলে ওকে শোনো না। কিন্তু অসুর পড়াই হলো বিপরীত, কৃষ্ণ কথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলাম, যার মধ্যে কৃষ্ণ কথা নেই ওই শাস্ত্র পড়তে বলে। কিন্তু প্রহ্লাদ কি করবে, ও তো অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ পড়ে বলে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে কৃষ্ণ দেখে, উদ্দীপন হয় কৃষ্ণ অন্তরে, দুনয়নে প্রেমধারা বইতে থাকে। সন্ন্যামর্ক যখন উঠে কর্মান্তরে চলে যায়, প্রহ্লাদ কি করে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দুহাত তুলে উঠে নাচতে আরম্ভ করে। অন্যান্য বালকগণ হঠাৎ প্রহ্লাদের স্থিতিকে দেখে চমকে উঠে তাকিয়ে থাকে। তখন সবাই মিলে প্রহ্লাদকে ধীরে ধীরে বলে, ভাই প্রহ্লাদ রে, তুমি কি বলো, কান্দো কেন? না করে শাসন হয়, আমাদের অঙ্গে উৎপীড়ন হয়, তোমাকে তিরস্কৃত হয়, আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। এখন যদি না করো, বৃদ্ধকালে করো তো ক্ষতি কোথায়? ছেড়ে দাও না এখন হরিনাম, বৃদ্ধকালে বুড়া অবস্থায় করবে। প্রহ্লাদ জি বলছেন, হে ভাই, কৌমারে আচরিত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতানি, যদি করতে হয় না এই বাল্যকাল থেকে করো। কারণ শত বৎসর কে দেখেছে? আমরা যে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাঁচবো তার কি প্রমাণ আছে বলো? জীবের কোন নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নেই, নিঃশ্বাসে নহি বিশ্বাস কদারুদ্ধ ভবিষ্যতি, এই নিঃশ্বাসে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই, যে কোনো মুহূর্তে শ্বাস বায়ু বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব আবাল্লাদ এব জপ্তব্যম হরির নামৈব কেবলম, বাল্যকাল থেকে হরিনাম করা উচিত। বলে কেন? হরিনাম না করে তোমার পিতা যেমন অন্ন পূজা করে, অন্য দেবদেবীর পূজা করে, তুমিও তেমন করো, তাতে সৎকর্ম করলে পুণ্য হবে, পুণ্য হলে স্বর্গে যাব, স্বর্গ থেকে আবার ফিরে এসে জন্ম নেব, আবার পুণ্য করব। প্রহ্লাদ বলছেন, এতে লাভ কি? এখানে যেমন শুকর শুকরি মিলনে আনন্দ পায় না পৃথিবীতে, দেবলোকেও দেবতাগণ অপ্সরী সহ মিলিত হয়ে ওই সুখ পায়। এতে কি লাভ? কেবল একবার হরিনাম করে দেখো। এই বলে নিজে বড় সুন্দর ভাবে হরিনাম করলেন, তার সঙ্গে সহপাঠীগণ হরিনাম করতে লাগলো। হরিনাম করতে করতে এই প্রকার অন্তর দ্রবীভূত হয়ে গেল, হেন বুঝি বিধি ভব সাগর তরঙ্গে, তরিয়ানি দিলাম রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে। আর সমগ্র শিশুগণ কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে গেল। প্রহ্লাদ কহেন, ভাই শুনো মন দিয়া, যে ভাবি যে জপি তাহা কহিবি বরিয়া। আমি কি ভাবি, কি জপ করি, আমি বিস্তার করে বলছি, শোনো। কৃষ্ণ যে সুখের নিধি, সুখের অবধি, মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখ জলনিধি, পাথারে ভাসিয়ে মুই নাই পাই পার, ডুবিনু না জানি তাহে ধৈর্য তার। কারণ কৃষ্ণ হলো সুখের নিধি, আবার সুখের নিধি। দেখো কৃষ্ণের ভুবন মোহন রূপে গুণে মন জুড়ে, যার চিত্তে জাগে তার সব চাই তুমি।
ধর্ম কর্ম গৃহ বৃত্ত স্বজন বান্ধব ছাড়িয়া করয়ে পান চরণ আস, তার সবকিছু চলে যায়। তৃষিত জাতক মোর মন কৃষ্ণ বাড়ি, ধারা পথে রহে আশা চঞ্চু সেপে বসা। যে ওই কৃষ্ণ প্রেমে একবার ডুবে যায়, তার বিদ্যা ধন মান গ্রাম্য সুখ রাজ্যপাট সব দূরে চলে যায়, বল বীর্য অহংকার সব নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভাইগণ, ভজ ভাই শ্রীকৃষ্ণ চরণ সুখ রাশি, খসাও গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁসি, প্রেমানন্দ সুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে, সংসার বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে, কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ডুবে যাবে, বিষয়ে কদর্য সুখ এ বাসনা চলে যাবে। শিশুগণ বলছে, ভাই সংসারের সুখ জন্মে জন্মে আমরা ভোগ করবো, তাহলে দুঃখ কিসের? বলে কি করে দুঃখ নেই না জানো? নানা শুভ কর্ম করব, স্বর্গাদি ভোগ করব, পুনরায় জন্ম নেব, পুনরায় সৎকর্ম করব। এতে তুমি নিন্দা কেন করো? মৃত্যু আর পুনর্জন্ম কত ভালো, বারবার জন্ম নেব, সুখ পাবো, সৎকর্ম করে স্বর্গে যাব, আর শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে কি লাভ পাবো? প্রহ্লাদ তখন বলছেন, ভাই তোমরা যে বলছো না, এ অতি হীন বাক্য, নিজ বাক্য। কারণ শোনো, তোমরা অজ্ঞানতায় আছো, তাই তোমাদের এই প্রকার কথা। একবার যদি কৃষ্ণ প্রেমে ঢুকে ডুবে যাও, অজ্ঞানতা দূরে চলে যাবে, হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক প্রকাশ পাবে। ত্রিবিধা প্রকৃতি লোকে সংসারেতে হয়। এই সংসারে ত্রিবিধা প্রকৃতি সত্য রজ তম, এই তিন গুণের দ্বারা জীব সংসারে পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠোরে শয়নম, এ চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ কথমিব মানব তব সন্তোষ। জানো, যারা তমগুণী ব্যক্তি তারা পাপ এবং শঠমতি, আর যারা রজগুণী ব্যক্তি তারা কেবল সুখের ইচ্ছা করে আর কর্ম করে। যারা সত্যগুণী প্রধান তারা সম দম তপ ইত্যাদিতে মই থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি বিনা সমস্ত দুর্গতি, এতে কোনো লাভ নেই। কৃষ্ণ ভক্তি নির্গুণ, নির্গুণ জনে হয়। ধর্ম কর্ম তপে সে দৃকপাত না করে, এর মধ্যে দৃষ্টি দেয় না। কর্মী নানা কর্ম করি, শ্লাঘা যে করে মানে আত্মপ্রশংসা করে। কৃষ্ণ বহির্মুখ মূঢ়, তত্ত্ব না জানয়, পরমার্থ নাহি জানে, ফিরে দুরাশয়। কারে যে ভজন করে, কি ধনের নিমিত্ত করে, সে নিজেই জানে না। সর্বজনের ধন কৃষ্ণ ত্রিজগতে হয়, আর কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্যের ভজায়। কৃষ্ণ সর্বজীবের ধন সম্পত্তি, আর তাকে বাদ দিয়ে কোন ধনের জন্য অন্য জায়গায় ভজন করে। অন্য ধর্ম কর্ম ভাই যে কইলে সুখ, সেই সুখ ব্যর্থ, কেবল দুঃখের উন্মুখ, ওটি কেবল দুঃখের নিমিত্ত হয়। স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান, স্বর্গ নরক দুটি একই সমান। যেই তত্ত্ব নাহি জানে করে বস্তু জ্ঞান। ভাগবতে বলল, স্বর্গাপ বর্গ নরকে সবিতুল্লার্থদর্শিনা। যারা কৃষ্ণ অনুরক্ত তারা স্বর্গ ও নরককে সমান মনে করেন, অর্থাৎ তারা পুণ্য বা পাপের অতিথি। কৃষ্ণ ভক্ত পুণ্যের মধ্যেও নেই আর পাপের মধ্যেও নেই, এদের থেকে বহু ঊর্ধ্বে। এমনকি তারা অপবর্গ, অর্থাৎ কর্মফলের প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তির প্রাপ্তি তার জন্য লালায়িত নয়, তারা মুক্তিও চায় না। সাধুজ্য সুখকে তো তারা নরকের থেকেও আরো ঘৃণা করে, কারণ এর দ্বারা ভক্তি চলে যায়, তাই ভক্ত ধিক্কার করে। সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে, ভক্তিরসহীন মূঢ় পস্তায় পাছে। আর যারা সাধুজ্য মুক্তি পায় তাদের ভেতরে ভক্তি থাকে না, কেবল পশ্চাত্তাপ করে দিন কাটায়। পুনরায় ভক্তি প্রাপ্তি হইয়া কচিত, কৃষ্ণ পায় পূর্ব ভক্তি মিশ্র ফলচিত। সেই যে নির্মাণ সহ সেহ ভক্তি গন্ধ বিনে, সেই যে নির্মাণ সেহ ভক্তি গন্ধ বিনে, না পায় জ্ঞানাদি যেন অজাগল স্তরে।
অজাগর স্তনটি কেমন হয়? অর্থাৎ ছাগলের গলায় কিছু মাংস ঝুলে পড়ে, দেখতে স্তনের মতোই লাগে। আর তাতে যেমন স্তনে দুগ্ধ বের হয় না, সেই প্রকার অন্ন ভক্তি করলে তাতে কোনো ফল লাভ হবে না। এই জন্য মহাজনগণ উক্তি করেছেন, ভক্তি বিনে কোনো সাধন দিতে না রে ফল, সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। অজাগল স্তন প্রায় অন্যান্য সাধন, অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন। প্রহ্লাদজি শাস্ত্রের বিবিধ প্রকার উক্তির দ্বারা আগের দিকে আরো বিস্তার পূর্বক ভক্তির তাৎপর্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের বিবিধ প্রকার শ্লোক তুলেছেন, প্রমাণ দিয়েছেন। আজকে এখানেই বিশ্রাম দিই, কারণ সময় অতিক্রান্ত। আর যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দিবেন। সর্বচরণে অসংখ্য প্রণতি অর্পণ করি। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় 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 শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় 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 রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় 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 রাধাকান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় 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 ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ, জয় 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 শ্রীরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি অনঙ্গ, জয় 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 পূর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দ, জয় তোমরা
সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ তোমরা আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণার বিন্দ আমায় যেন ব্যাকুল প্রাণ গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন যেন গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন গাইতে পারি যেন গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ যেন গাইতে পারি জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভগত বৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় রাধে 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 নিতাই গৌর হরি বল জয় শ্রী রাধে শ্যাম
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सपार्श सदगुरुदेव भगवान की जय। सपार्श श्रीमन महाप्रभु की जय। सपार्श जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय। सपार्श लाल की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जमुनी महारानी की जय। वृंदी महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। कुंड श्याम कुंड की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अवन अवन से गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की।